Tanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimad Vedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Paevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're recounting the prayers offered by Prahlad Maharaj to Lord Nrsingadev after Lord Nrsingadev had killed Hiranyakashipu. आज हामी चाहिँ प्रहलाद महाराजको प्रार्थनाहरू जब चाहिँ हिरण्यकश्यपुलाई नरसिंहदेवले मार्नुहुन्छ त्यसपछि प्रहलाद महाराजले गर्नुभएको स्तुतिहरूको बारेमा चर्चा गर्दैछ. So we heard how Prahlad Maharaj was describing his difficulty in dealing with the senses, how the senses all the senses are very active and demand a lot of attention. र हामीले सुनिएको थियो अगाडिमा कि कसरी प्रहलाद महाराजले भन्नुभएको छ कि इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न एकदम गाह्रो छ, कसरी यिनीहरू चाहिँ चञ्चल छन्, नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ भन्ने कुरा. He said it's just like having 5 wives. And each wife wants attention and wants to go a different place. प्रहलाद महाराजले उदाहरण दिनुभएको थियो, 5 वटा इन्द्रियहरू चाहिँ 5 वटा श्रीमती भए जस्तै हो र हरेक श्रीमतीले आफ्नो आफ्नो इच्छा हुन्छ, उनीहरूको आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्न खोज्छन् र त्यो श्रीमानलाई चाहिँ कता जाने के गर्ने भन्ने हुन्छ. त्यस्तै मानिसलाई पनि यो 5 वटा इन्द्रियले त्यस्तै घुमाइरहेका छन्. However, Prahlad Maharaj says to Lord Nrsingadev, he says, you are always transcendentally situated. You're not disturbed by the demands of the senses. तर नरसिंहदेवले चाहिँ यहाँ प्रहलाद महाराजलाई भन्नुहुन्छ कि तपाईको चाहिँ कुनै इन्द्रियहरूले तपाईलाई नियन्त्रण गरेको छैन, तपाईले इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्नुभएको छ. But Prahlad Maharaj said, because of our own activities, based on the senses and the demands of the body, we are suffering the reactions. तर आफ्नो इच्छाहरूले गर्दाखेरि पहिला गरेका क्रियाकलापहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी दुःख पाइरहेका छौं, हामीलाई इन्द्रियहरूले घुमाइरहेका छन्. Prahlad Maharaj talks, he said, Lord Nrsingadev, he said, you're on the other side of the river of death. He said, we're on this side where there's birth and death, but you're on the other side of the river where there's no birth and death. र प्रहलाद महाराजले अझै भन्नुहुन्छ कि हामी यो जन्म मृत्यु जरा व्याधिको यो चक्रमा हामी फसेका छौं र हामी नदीको यतातिर छौं, तर तपाई चाहिँ नदीको अर्कोतिर हुनुहुन्छ, अर्को तीरमा जहाँ चाहिँ जन्म मृत्यु जरा व्याधिले तपाईलाई छुँदैन. There's a river between the material world and the spiritual world. It's called the Vaitaranya River. र यो भौतिक जगत र आध्यात्मिक जगतको बीचमा एउटा नदी छ, त्यो नदीको नाम चाहिँ what was the name of the river, Maharaj? Vaitarani. Vaitarani. त्यो नदीको नाम चाहिँ वैतरणी हो. So on one side is the spiritual world where there's no birth and death, but on the other side is the material world, which is a world of birth and death. र एउटा तर्फ चाहिँ भौतिक जगत छ जहाँ चाहिँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि यो दुःखहरू छन्, तर अर्को नदीको अर्को किनारमा चाहिँ आध्यात्मिक जगत छ जहाँ दुःखहरू हुँदैनन्. And Prahlad Maharaj said, we're suffering on this side. We're suffering. They have to go through all the birth and death. र प्रहलाद महाराज भन्नुहुन्छ हामी चाहिँ नदीको यो किनारमा छौं र हामीले चाहिँ यहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधिहरू हामीले चाहिँ यसलाई भोग्न पर्छ, तर उता अर्को नदीको अर्को पारमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि हुँदैन. And Prahlad Maharaj said, it's our fault. It's our own activities. We're responsible for our suffering because of our own activities.
र प्रहलाद महाराज अझै भन्नुहुन्छ कि यो चाहिँ यो हामी नदीको यो किनारमा भएर हामीले दुःख यो जन्म मृत्युको दुःखहरू किन पाइरहेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रै आफ्ना पहिला क्रियाकलापहरूले कर्महरूले गर्दाखेरि हो। And some of the foolish things which we do is we eat all kinds of horrible food. र एउटा मुख्य कारण किन हो त हामीले यसरी दुःख पाइरहेका त भन्दाखेरि हामी नचाहिने कुराहरू खाना खान्छौँ। People are so ignorant, they don't care what they put into the mouth. They put all kinds of disgusting, contaminated animal flesh into their bodies. हामी तमोगुणमा छौँ र तमोगुणमा हुँदाखेरि चाहिँ के मुखमा हाल्छौँ हामीलाई थाहा छैन। फोहोर फालेको जस्तै गरेर मुखमा थरीका कुराहरू मरेको जनावरहरूलाई हाल्छौँ, नाना थरीका तमोगुणका कुराहरू हामीले खान्छौँ। They have a saying in Chinese that disease comes from the mouth. The things you put in the mouth is the cause of all the disease. र चाइनिज भाषामा एउटा भनाइ छ, त्यो भनाइ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मुखमा हामीले के हाल्छौँ रोग चाहिँ मुखबाट आउँछ भनेर भनिन्छ। And people are not very intelligent. They will eat such terrible things, such horrible things, and they think, oh, it tastes very nice. र मान्छेहरू त्यति विद्वान हुँदैनन् र उनीहरूलाई चाहिँ नाना थरीका यस्ता नचाहिने कुराहरू उनीहरू खान्छन् र एकदम फोहोर हुन्छ, तमोगुण हुन्छ, तर उनीहरूलाई चाहिँ एहे जिब्रोलाई एकैछिन आनन्द भयो भने कति राम्रो भनेर We see people that they like to eat things like fish. The different fish come from the sea, but the fish are in the sea. The fish are eating all kinds of terrible things in the fish body. So many things are put into the sea. The sea is so contaminated. The fish are eating, and the people come along and they eat the fish. र हामीले देख्न सकिन्छ मान्छेहरूलाई थरीको माछाहरू र यो समुद्रमा हुने चीजहरू खान मन लाग्छ, तर हामीले देख्न सक्छौँ समुद्रमा कति मान्छेहरूले फोहोर फाल्छन्, के सबै ढलछल सबै त्यही लगाएर मिसाउँछन्, अनि त्यो सबै माछाले खा हुन्छ, अनि त्यही कुरालाई हामी खान्छौँ अनि हामीलाई हो कति राम्रो जस्तो लाग्छ। They will eat also things like even the sacred cow, who is our mother, the most valuable of animals, because she provides milk, which is so important for the health of the body. But people will eat that cow flesh. तर मान्छेहरू यस्तो मूर्ख पनि छन् कि गाई माता जस्तो हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले हामीलाई दुध दिनुहुन्छ, आमाको दुध बराबर छ, र त्यस्तो आमा पूजनीय आमाको पनि मासु खान मान्छेले छोड्दैन। This planet belongs to the cow, Mother Bhumi. She's the deity in charge of this planet, and she has the form of a cow. So this planet actually belongs to the cows, and we're meant to take care of the cows. र भूमि माताको रूप अथवा स्वरूप चाहिँ गाईको जस्तो पनि छ, त्यही भएर यो खास पृथ्वी लोक चाहिँ गाई माताकै हो, तर त्यस्तो आमा जसले हामीलाई सबै कुरा दिनुभएको छ त्यसकै मासु हामी खान्छौँ। The cows are domestic creatures. They need to be taken care of, and we need the cows because they give something, the food, which is so important in the form of milk. र गाई चाहिँ जंगली जनावर होइन, गाईलाई चाहिँ यसरी घरहरुमा यसरी कृषकहरुले राख्ने मान्छेहरुले राख्नुपर्ने हो। यसरी गाई राख्नाले के हुन्छ त हामीलाई पनि एकदम अनमोल एकदम अमूल्य चीज हामीलाई मिल्छ, जस्तै दूध, जसले खाएर हामी आध्यात्मिक जीवन अगाडि बढ्न सकिन्छ। And from milk then you can make butter and ghee and cheese and so many nice foodstuffs. र दूध खानाले नै दूधबाट हामीलाई दूधबाट अरु चीज पनि हामीले परिकार बनाउन सकिन्छ, जस्तै दूधबाट दही बनाउन सकिन्छ, मक्खन बनाउन सकिन्छ, चीज बनाउन सकिन्छ, थरीका यस्ता परिकारका चीजहरु बनाउन सकिन्छ। But in Kali Yuga, in this age, people are so fallen and so ignorant, they don't know milk comes from the cow. They think milk is something which they make in the factory, something like Coca-Cola. तर कलियुगका मूर्ख व्यक्तिहरुलाई थाहा छैन दूध कहाँबाट आउँछ। उनीहरुले सोच्छन् दूध कहाँबाट आयो भने ए फ्याक्ट्रीमा आउँछ, कोका-कोला बना जस्तै भन्ठान्छन् उनीहरु। They think milk is something, it's like, like they make alcohol or wine, so they think milk also comes from something like that. र व्यक्तिहरु मूर्ख छन्, उनीहरुलाई थाहा छैन र उनीहरुले के सोच्छन् जसरी रक्सी बनाएको हो
अथवा पेप्सी कोला अरु यस्तै बना जस्तै गरेर यो दुध पनि बनाएको हो भनेर They उनीहरूले kill the सोच्छन् cow, they eat the cow flesh. It's the most sinful thing. Because they kill the cow, they will have to be killed. For every hair on the body of the cow, they will have to take birth and be killed. र यसरी त्यस्तो एकदम शुद्ध गाई अथवा माता तुलनीय गाईको मासु गाईलाई मारेर मासु खानाले नै हामीहरूले चाहिँ यसरी दुःख पाइरहेका छौं लडाईहरू भइरहेको छ र गाईको शरीरमा जतिवटा रौँहरू छन् त्यतिचोटी हामी पनि जन्म लिनुपर्छ र फेरि मर्नुपर्छ So Prahlad Maharaj says to Lord Nrsingadev that we're suffering all of these the reactions because of this. It's causing us to take birth again and again. र प्रहलाद महाराज भन्नुहुन्छ यस्तै कुराहरूले गर्दाखेरि हामीले दुःख पाइरहेका छौं र हामीले यो भौतिक जगतमा हामी सडिरहेका छौं So Prahlad Maharaj prays to Lord Nrsingadev. He said, please cast your glance upon us, look upon us, not only me, but all the others also who are suffering. And then by your mercy, we can be delivered. र प्रहलाद महाराज प्रार्थना गर्नुहुन्छ हे नरसिंहदेव हामीहरू सबैलाई तपाईको कृपा दृष्टि दिनुहोस् कृपा दृष्टि पाएपछि हामी यो जन्म मृत्युको जराबाट दुःखबाट हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किन सक्छौं So there are two kinds. Prahlad Maharaj is praying not just for himself, but for others. So there are two kinds of devotees. One devotee, he thinks only about his own self, and the other devotee thinks about others. किसिमका भक्तहरूले आफूलाई आफ्नोको लागि मात्रै प्रार्थना गर्छन् तर हामीले यहाँ देख्न सकिन्छ प्रहलाद महाराज चाहिँ आफ्नो लागि मात्रै होइन अरु सबै व्यक्तिहरूको लागि अरु जीवहरूको लागि पनि उद्धार गर्ने उहाँको भावना छ So there's a Bhajananandi. He's only thinking about his own self. He does his own chanting, he does his bhajan, he worships the Lord, but only for his own benefit. He doesn't think about others. र एक किसिमका भक्तहरू हुन्छन् जसलाई चाहिँ हामीले भजनानन्दी भनिन्छ भजनानन्दीहरू चाहिँ आफ्नो मात्रै भजन गर्छन् उनीहरूले आफ्नो जप गर्छन् आफ्नो कीर्तन गर्छन् त्यो आफ्नो आफ्नो उद्धारको लागि मात्रै But the Gostavanandi is somebody who will tries to deliver others. He tries to bring other people to Krishna consciousness. तर गोष्ठानन्दी भक्तहरू चाहिँ आफू मात्रै होइन अरूहरूलाई पनि उनीहरूले कृष्ण भावनामा ल्याएर अरूको पनि उद्धार गर्ने उनीहरूको भावना हुन्छ So we see people are, generally people, materialistic people, they don't know about the next life. They don't think about what happens at the time of death. जो भौतिकवादी व्यक्तिहरू हुन्छन् उनीहरूले यही जन्मको मात्रै सोच्छन् एकदम क्षणिक समयको लागि सुखको लागि मात्रै सोच्छन् उनीहरूले अर्को जीवनमा के हुन्छ त्यसको बारे उनीहरूले सोच्दैन They don't understand that the activities they're doing in this life will determine the kind of body they take in the next life. उनीहरूले सोच्न सक्दैनन् कि मैले यो जन्ममा के क्रियाकलाप गर्छु त्यसले मेरो अर्को जीवन कसरी फरक पार्दछ भनेर उनीहरूले सोच्न सक्दैन So there's people who never surrender to Krishna. They're described in the Bhagavad Gita to be foolish people like donkeys called mudhas. र भगवत गीतामा भनिएका छ यस्ता किसिमका व्यक्तिहरू हुन्छन् जसले चाहिँ भगवानलाई कहिले पनि शरण पर्दैन भगवानका शरण कहिले पर्दैन तिनीहरूलाई चाहिँ गधाहरू जस्तै अथवा मूर्ख भनिएको छ They do a lot of sinful activities. They eat all kinds of food, of horrible things. In the next life, they get a horrible body. र यो जीवनमा मनुष्य जीवन पाएर पनि उनीहरू एकदम पाप कर्म गर्दछन् र नाना थरीका नचाहिने कुराहरू खान्छन् र त्यस्तो खानाले उनीहरू अर्को जीवनमा गएर उनीहरूले त्यस्तै एकदम पापी शरीर उनीहरूले पाउँछन् If they eat like a pig, the next life they can get a pig body. अहिले सुँगुर जस्तै जे पनि खाने जता पनि खाने गर्यो भने अर्को जन्ममा हामीले सुँगुरको शरीर पाइन्छ So a devotee, he's worried about this. He's very careful to avoid any sinful activity, and he will always try to engage in Krishna conscious activities. तर भक्त चाहिँ एकदम सतर्क हुन्छ उसले मैले के गर्नुपर्छ के खान पर्छ भनेर उ सधैँ सोचिरहेको हुन्छ कसरी मैले भगवानको सेवा गर्ने भनेर त्यही भएर उ एकदम सतर्क हुन्छ
So Krishna comes in this world to try to help people, to instruct them, to save them from the miseries of material. भगवान कृष्ण आउनुहुन्छ यो भौतिक जगतमा किन त आउनुहुन्छ त भन्दा हामीहरू सबैलाई देखाउनको लागि बाटो देखाउनको लागि आउनुहुन्छ And Lord Chaitanya ordered everyone that they should become Krishna conscious. They should study the books about Krishna. र चैतन्य महाप्रभुले हामीलाई आदेश दिनुभएको छ कि हामीहरूले सबै यसरी किताब पढ्ने र यो शिक्षा चाहिँ अरूहरूलाई पनि दिनुपर्छ भनेर Yeah, even if they just simply read the Bhagavad Gita, they can become a spiritual master and they can deliver the souls. They can save souls from a hellish birth. र यसरी भागवत गीता मात्रै हामीले पढेर पनि हामीले धेरै मान्छेहरूको उद्धार गर्न सकिन्छ धेरै जीवहरूको उद्धार गर्न सकिन्छ गुरु बन्न सकिन्छ Shankaracharya said, a little drop of Ganges water in the Bhagavad Gita can liberate one from birth and death. शङ्कराचार्यले भन्नुभएको छ गङ्गाको अलिकति पानी र भगवत गीताको ज्ञानले हामीलाई यो भौतिक जगतबाट हामीलाई मुक्त गर्न सक्छ And Lord Chaitanya told the Brahmana at Kurmadesh, Yari deki tarikaho Krishna upadesh. Wherever you go, whoever you meet, tell people about Krishna, the instructions of Krishna. र चैतन्य महाप्रभुले यसरी जब दक्षिण भारत जानुभएको थियो त्यतिखेर कुर्म ब्राह्मणलाई के भन्नुभएको थियो त जहाँ जान्छौ तिमी जहाँ जान्छौ जहाँ गए पनि भगवान कृष्णको शिक्षाहरू देऊ र यसरी सबैलाई मुक्त बनाऊ सबैलाई आध्यात्मिक जगततिर लाने बाटो देखाऊ And Lord Chaitanya said, Amara gai gurahana tarae desh. Lord Chaitanya told everyone, you should become a spiritual master. You should save the world. र चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभएको छ अमारा आज्ञा गुरु है तारे देश भनेपछि तपाईहरु गुरु बन्नुपर्छ गुरु बनेर के गर्नु पर्यो त सबै जीवहरुलाई उद्धार गर्नु पर्यो आफ्नो आफ्नो गाउँ देशलाई उद्धार गर्नु पर्यो The Brahmana at Kurmadesh, he was thinking to leave home and go with Lord Chaitanya. But Lord Chaitanya told him, no, you just stay here. You don't need to leave home. र त्यो ब्राह्मण कुर्माले सोचिरहेको थियो हो म पनि अब घर सर सबै छोडेर चैतन्य महाप्रभुसँग जान्छु You just stay where you are and preach, tell everyone about Krishna. तर चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो तिमी यसरी सबै कुरा छोडेर त्यागी भएर मसँग जानु पर्दैन यही घरमै बस र आफ्ना छरछिमेकीलाई आफ्ना समाजका व्यक्तिहरूलाई तिमीले भगवान कृष्णको शिक्षा देऊ र उनीहरुको उद्धार गर गुरु जस्तो भन So we see devotees all over the world, they're doing these, they're following these instructions. They have programs in their home, they have Bhakti Briksha programs, and they invite people to come and they teach them about Krishna. र हामीले देख्न सकिन्छ अहिले भक्तहरू चाहिँ फरक फरक ठाउँमा उनीहरु आफ्नो घरमा बसे पनि घरमा भक्त अरु मान्छेहरुलाई बोलाउँछन् उनीहरुले कीर्तन गर्छन् भगवान कृष्णको शिक्षाहरू गर्छन् Krishna consciousness is in everybody's heart. People are just waiting to hear about Krishna. कृष्ण भावना हामीहरु सबैको हृदय भित्र छ सबैजनाले चाहिँ कुरिरहेका छन् कहिले हामीले त्यो जागृत गर्न सकिन्छ भने Now, this month of December, the devotees all around the world are working very hard to try to distribute more books. र अहिले यो डिसेम्बरको महिनामा सबै संसारभरिका सबैतिर भक्तहरू चाहिँ कसरी भगवत गीता अरु आध्यात्मिक किताबहरू कसरी बाँड्ने अरूहरूलाई कसरी दिने भनेर उनीहरुले सोचिरहेका छन् Because many people, they come to Krishna consciousness, their first contact with Krishna consciousness was through one of the books. They got a book and they read about Krishna and they were interested. किनभने धेरै जसो हामी भक्तहरू चाहिँ कसरी कृष्ण भावनामृतमा आइयो त भन्दाखेरि किताबहरूबाट कसैले किताब दिए कसैले किताब पढे र यसरी किताब पढेर उनीहरु चाहिँ भक्ति मार्गमा लागेका छन् So wherever you are, if you have some books, you just need to go out and try and distribute them. तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ हामीहरु जहाँ भए तापनि त्यही हामीले बाहिर गएर अरूहरूलाई हामी किताब कसरी दिन सकिन्छ भनेर सोच्न सकिन्छ It doesn't matter if you're in Machina or Rangoon or what's the other city? Mandale. Mandali, yeah, Mandali, right? Doesn't matter where you are, but the important thing is
you try to give Krishna to others. र महाराज भन्नुहुन्छ तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ त्यसले फरक पर्दैन मिचिनामा माण्डलेमा रंगुनमा जहाँ भए पनि बाहिर गएर अरूलाई कृष्ण भावनामृत किताबहरु र कृष्ण भावनामृत ज्ञान हामीले दिने प्रयास गर्न पर्यो And a devotee, we don't need to consider who's qualified and who's not. But Krishna's in the heart of everyone. र भक्तहरुले कुन चाहिँ व्यक्तिलाई दिने कुन चाहिँलाई नदिने कुन चाहिँ को गुणहरु राम्रो छ भनेर हामीले त्यसलाई सोच्न पर्दैन हामीले जसलाई भेटाइन्छ उनीहरुलाई हामीले ज्ञान दिन सकिन्छ We may say, oh no, this person, he's not qualified. No, that person. We discriminate on the basis of the body. We use our material judgment to consider who's qualified and who's not. But this is wrong. We have to see everybody as a spirit soul. Everyone is a potential devotee of Krishna. र हामीले जब अरूहरुलाई हेरिन्छ हामीले सोचिन्छ ओ यो व्यक्तिमा चाहिँ त्यति गुण छैन त्यति राम्रो गुण छैन यसलाई त म दिन्न भक्ति अथवा किताब दिन्न भनेर हामीले सोचिन्छ ए यो चाहिँ अलि अहंकारी छ अथवा त्यस्तै के सोच्न सकिन्छ हामीले चाहिँ शरीरको रूपमा उनीहरुलाई श्रेणी लगाइन्छ अथवा सोचिन्छ तर हामीले त्यसो गर्नु भएन सबैलाई आत्माको रूपमा देखेर सबैलाई कृष्ण भावनामृतको मौका दिनुपर्छ Krishna consciousness is not sectarian, it's for everyone. It's for everyone. Doesn't matter if they're Nepali or Hindu or Buddhist or Christian or whatever, white or black, it doesn't matter. कृष्ण भावनामृत कुनै एउटा समाजको व्यक्तिहरुलाई कुनै एउटा देशको व्यक्तिलाई कुनै धर्मको व्यक्तिलाई मात्रै होइन यो चाहिँ सबै व्यक्तिहरुलाई बुद्धिस्टलाई पनि हुन सक्छ क्रिश्चियनलाई हिन्दूलाई बच्चालाई बुढालाई सबैलाई हामीले एउटा मौका दिनुपर्छ The birth is not important. The birth is not the qualification to become a devotee. कहाँ जन्म लियो कुन चाहिँ परिवारमा जन्म लियो त्यो महत्त्वपूर्ण छैन In the times of Bhaktisiddhanta Saraswati, he had to fight against people called the Nityananda Vamshas. They were claiming that they had the birthright to be the acharyas and to initiate people in Krishna consciousness. र जब भक्ति सिद्धान्त सरस्वती हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ लडाई जस्तो झगडा गर्न परेको थियो नित्यानन्द गोस्वामी महाराज नित्यानन्द वंश नित्यानन्द वंश भन्ने एक किसिमका भक्तहरु थिए जसले चाहिँ उनीहरु चाहिँ नित्यानन्द प्रभुको वंशमा आएका थिए उनीहरुले सोच्थे कि हामी मात्रै आचार्य हुन पाइन्छ किनभने यो परिवारमा जन्म लिएका व्यक्तिहरु मात्रै आचार्य हुन पाइन्छ भन्ने उनीहरुको विचारधारा थियो So Lord Nityananda, he married and he had two wives, just as Balaram had two wives. These two ladies who were Balaram's wife, they came again and they were the wives of Lord Nityananda, Janava and Vashuni, two sisters, and they were both married to Lord Nityananda. Nityananda had one child by Vasudi. Janava didn't have any offspring, but Vasudi, she had a child, and that child was Virabhadra. र त्यसै नित्यानन्द प्रभु भनेको बलराम हुनुहुन्छ र जसरी बलरामको दुईटा श्रीमतीहरु थिए त्यस्तै गरेर नित्यानन्द प्रभुका पनि दुईटा श्रीमती थिए जानवी र the other wife Maharaj name Janavi and Vasuchi Janavi र वसुची र उहाँहरुको चाहिँ एउटा जानवी माताको चाहिँ बच्चा थिएन तर वसुतीको चाहिँ एउटा छोरा थियो the name of the son Maharaj Virabhadra चाहिँ उहाँहरुको एउटा छोरा I had a daughter also, Ganga Devi. र एउटा छोरी पनि थिए गंगा देवी So Virabhadra, he never married. He was a brahmachari, so he had no descendant. वीरभद्रले चाहिँ कहिले पनि बिहे गर्नु भएन उहाँ चाहिँ ब्रह्मचारी हुनुहुन्थ्यो But the people who were all in the same village where Lord Nityananda was living with Virabhadra and where they all lived, the people there, they were all claiming that they're the descendants of Lord Nityananda. They called themselves the Nityananda Vamshas. र त्यहाँ वीरभद्रले कहिले पनि बिहे गर्नु भएन तर त्यहाँ भएका गाउँ व्यक्तिहरुले चाहिँ सबैले के सोचे त भन्दाखेरि हामी चाहिँ नित्यानन्द प्रभुका हामी चाहिँ वंश हौं हामी उहाँका छोराछोरी जस्तै हौं
So they claimed they had the birthright to be the acharya. र उनीहरूले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब आचार्य हुनुपर्छ यो सम्प्रदायको, किनभने त हामी नित्यानन्द प्रभुको गाउँमा हामी उहाँहरूका छोराछोरी जस्तै हौं भनेर उनीहरूले सोचे। Bhaktisiddhanta Saraswati had to preach against them. He had to say, you can preach if you like, yeah, you can also be guru, you can teach, but everybody else has also got a right too, not only you. र भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीले उनीहरूको त्यो भ्रमलाई त्यसलाई तोड्न पर्यो। किन तोड्न पर्यो त भन्दाखेरि उनीहरूले भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीले के भन्नुभयो, तिमीहरू पनि गुरु हुन सक्छौ, तर अरूहरू पनि अरू परिवारमा जन्मेका अरू व्यक्तिहरू पनि त यदि उनीहरूको गुण छ भने उनीहरू पनि त गुरु हुन सक्छन्। Guru is not established on the basis of birth. It's not a birthright. You have to have the qualification, you have to do the work, have the qualities, do the teaching and the mission of the spiritual teacher. गुरु चाहिँ कोही व्यक्ति जन्मबाट हामीले त्यतिकै कसैलाई गुरु बनाउन मिल्दैन, उसमा त्यो गुण हुन पर्छ र उसले पनि यो प्रचार गर्न पर्यो। र चैतन्य महाप्रभुले भने अनुसार यसरी ठाउँ ठाउँमा गएर प्रचार गर्यो भने उसलाई हामीले गुरु मान्न सकिन्छ। So Bhaktisiddhanta Saraswati had to fight against these people to establish that Krishna consciousness is for everyone. र त्यही भएर भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीले उनीहरूसँग लडाई जस्तो गर्न पर्यो, झगडा गरेर उनीहरूको भ्रमलाई नाश गर्न पर्यो कि कृष्ण भावनामा चाहिँ सबैले लिन सक्छन्, जो पनि यदि गुण पायो भने गुरु बन्न सक्छ। And based on the instruction of Lord Chaitanya, anybody can become a guru. र चैतन्य महाप्रभुको निर्देशन अनुसार कोही पनि गुरु बन्न सक्छ। Anybody who knows the science of Krishna, Lord Chaitanya told, Ramananda Roy told Lord Chaitanya, Kiba Vipra Kiba Nasi Sudra Keninai, Ye Krishna Tadvavet, Se Guru Hoy. That it does not matter if you're a Vipra, a Brahmana, or a sannyasi, or a Sudra, that birth is not important. But if you know the science of Krishna, then you can become a spiritual teacher. रामानन्द रायले चैतन्य महाप्रभुलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि किवा विप्र किवा न्यासी कि तपाई ब्राह्मण भए पनि अथवा सन्यासी भए पनि अथवा शूद्र नै भए पनि त्यो जन्म चाहिँ महत्त्वपूर्ण छैन, तर यदि तपाईलाई कृष्णको तत्त्व भगवान कृष्णको ज्ञान र यो शिक्षा थाहा छ भने तपाई गुरु हुन सक्नुहुन्छ। So Prahlad Maharaj is praying to Lord Nrsingadev. He said, you're the original spiritual master of the world. र प्रहलाद महाराजले यसरी प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाई यो जगतको प्रमुख गुरु आदि गुरु तपाई नै हुनुहुन्छ। And you manage all the affairs of the universe. र तपाईले सबै यो भौतिक जगतलाई सबै यसको हेरचाह पनि तपाईले गर्नुहुन्छ। So if you can do all of these things, you can also deliver all the fallen souls and you can bring them all to devotional service. र तपाईमा यति शक्ति छ किनभने तपाईले सबै कुरा हेर्नुहुन्छ, हेरचाह गर्नुहुन्छ यो भौतिक जगतमा, यी पापी जीवात्माहरूको पनि तपाईले उद्धार गर्नुहोस्। Yeah, Lord Prahlad Maharaj said, you're the friend of the people who are suffering in the world. प्रहलाद महाराजले भन्नुहुन्छ जो चाहिँ भौतिक जगतमा यसरी दुःख पाएका छन्, दुखी छन्, उनीहरू तडपिरहेका छन्, तपाईहरुको उनीहरुको खासी सच्चा साथी तपाई मात्रै हुनुहुन्छ। So Prahlad says, I think you can give your mercy to people like us who are engaged in your service. र प्रहलाद महाराज भन्नुहुन्छ सबैलाई कृपा दिनुहोस्, विशेष गरेर जो चाहिँ तपाईको सेवामा लागेका छन् उनीहरुको उद्धार गर्नुहोस्। So we see in the Bhagavad Gita, Krishna says, Samoham sarva bhuteshu name dveshosti na priya ye bhajanti tu mam bhakta mai te teshu chapyaham. Krishna said, I'm equal to everyone. I envy no one. I'm equal to everyone. But whoever renders service to me, he is a friend. He is in me and I am in him. र भगवत गीताको यो श्लोकमा भगवानले भन्नुहुन्छ कि समूहम सर्वभूतेषु, म सबै जीवहरू प्रति सम दृष्टिकोणले हेर्दछु, तर जसले मलाई भजन गर्छ, जसले मलाई पूजा गर्छ, सेवा गर्दछ, तिनीहरू चाहिँ म भित्रै छन् र उनीहरू भित्र पनि म छु भन्नुहुन्छ। So Krishna sees everyone equally, but he has a special love for his devotees. र भगवान कृष्णले सबै जीवहरूलाई समान रूपले हेर्नुहुन्छ,
किनभने सबै जीवहरू भगवानकै अंश हुन् तर जसले चाहिँ भगवानको भजन गर्छ सेवा गर्दछ उनीहरूलाई विशेष भगवानले प्रेम गर्नुहुन्छ Just like a mother, she loves all children, but she has a special love for her own children. जस्तै एउटा आमाले सबै बच्चाहरूलाई समान रूपले हेर्नुहुन्छ तर आफ्नो बच्चाहरूलाई उहाँले विशेष So प्रेम the same गर्नुहुन्छ way, the devotee loves Krishna has a special affection for those who are engaged in his service, and he takes special care for them. र जसरी त्यस्तै गरेर भगवान कृष्णले पनि त्यस्ता भक्तहरू जसले चाहिँ आफ्नो निरन्तर रूपले भगवानका सेवामा लागेका छन् त्यस्ता भक्तहरूप्रति भगवानको विशेष प्रेम हुन्छ So we should understand that it's very important for us also to become the servant of Krishna's devotees. र त्यो भएर हामीलाई थाहा पाउनुपर्छ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि भगवानका भक्तहरूको पनि If हामीले we सेवा will serve Krishna's devotees, it's even better than serving Krishna directly. र भगवानको भक्तहरूको सेवा गर्नु पनि यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ खास भगवानलाई सिधै सेवा गर्न भन्दा भगवानको भक्तहरूलाई सेवा गर्न झन् राम्रो So Lord Chaitanya, he taught us to be the servant of the servant of the servant of the gopis. र चैतन्य महाप्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको छ कि गोपीहरूको सेवकको सेवकको सेवक हामी बन्नुपर्छ भनेर We should not think we can go directly to Krishna. We have to go through the devotees. र हामीले यस्तो सोच्नु हुँदैन कि म सिधै भगवानलाई मात्रै सिधै भगवानसँग मात्रै सम्पर्क राख्छु भनेर त्यस्तो सोच्नु हुँदैन भक्तहरूको सेवा गरेर त्यो रूपमा हामी भगवानसँग जोडिन Just like in सकिन्छ the Bhagavad Gita, Krishna speaks about the disciplic succession. He says, Evam parampara praptam imam rajashyo vidu sakaliniha mahata yoga nashta parantapa. This knowledge is passed through the line of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. जस्तै भगवत गीतामा भनिएको छ एवं परम्परा प्राप्त यो ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान चाहिँ कसरी आएको छ त भन्दा परम्पराबाट गुरुहरूबाट माध्यमबाट हामीले भगवान कृष्णको शिक्षा पाउन सकिन्छ We cannot understand Krishna directly. We have to hear about Krishna from the devotee. हामीले भगवानको ज्ञान सिधै भगवानलाई सिधै बुझ्न सकिदैन भक्तहरूद्वारा हामीले भगवानलाई बुझ्न सकिन्छ If we try to go directly to Krishna, we won't be, just like if you try to go to see the President of India. If you go say, Mr. Modi, I want to see you, I'm coming from Mayapur, I want to see Mr. Modi. You know, Mr. Modi, you know, he's a busy man. He's not going to see just anybody who comes from a village. जस्तै मायापुरबाट अथवा कहीँबाट हामीले त्यो देशको प्रेसिडेन्टलाई अथवा प्रमुख व्यक्तिलाई हामीले भेट्न गइयो जस्तै मोदीलाई हामीले भेट्न गइयो भने मोदीलाई हामीले सिधै भेट्न सकिदैन किनभने उहाँ एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ सबै गाउँबाट आएका सबै व्यक्तिलाई उहाँले कसरी भेट्न सक्नुहुन्छ हामीहरूलाई सामान्य व्यक्तिलाई But if you know the secretary, if you know Mr. Modi's secretary, he can arrange for you to meet Mr. Modi. तर यदि तपाईले मोदीको एउटा कोही सल्लाहकारलाई तपाईले चिन्नु भएको छ भने त्यो सल्लाहकारले तपाईलाई मोदीसँग भेटाउन सक्छ समय एउटा मिलाएर So the same way we want to know Krishna, we know Krishna devotees, not directly. र त्यस्तै गरेर यदि हामीले भगवानलाई पनि चिन्न चाहन्छौं भगवानलाई भेट्न चाहन्छौं भने हामीले भगवानका भक्तहरूद्वारा हामी चाहिँ भगवानसँग सम्पर्क राख्न सकिन्छ Narottam Das Thakur sings Dandaracharana seva bhakta sanivas janame se abhilas. नरोत्तम दास ठाकुरले यो राम्रो भजन गाउनु भएको छ Let me serve the feet of the devotees. र यसमा भन्नुभएको छ मैले भक्तहरूको चरण कमललाई मैले सेवा गर्न Let me live with the devotees birth after birth. That's my only desire. र भक्तहरूसँग जन्म पछि मैले भक्तहरूसँग बस्ने मौका पाऊँ यही नै मेरो इच्छा छ And Bhaktivinoda Thakur,
he says he wants to even, he said, let me be your dog. He said, oh, dear devotee, please just consider me like your dog. Hare Krishna. Yes, Maharaj. I think the connection is little unstable, eh? Yeah, probably. Can you hear me okay? Yes, Maharaj. Now it's okay. र भक्ति विनोद ठाकुरले भन्नुहुन्छ कि मलाई त तपाईको भक्तहरुको घरमा कुकुर भए पनि ठीक छ. So become the dog of a pure devotee. Then their life is successful. र भक्ति विनोद ठाकुर भन्नुहुन्छ भक्त शुद्ध भक्तको यसरी म कुकुर हुन पाए भने पनि मेरो जीवन चाहिँ सार्थक हुनेछ. Because Krishna is the property of the pure devotee, so the pure devotee can give us Krishna. किनभने भगवान चाहिँ आफ्ना शुद्ध भक्तहरुको नियन्त्रणमा बस्नुहुन्छ र यसरी शुद्ध भक्तलाई खुशी हामीले पार्यौं भने हामीले पनि त्यो कृपा पाउन सकिन्छ. Krishna se tomar, Krishna dite par. And say, Krishna is yours. You have the power to give him to me. So the devotee prays like that to the devotee. र नरोत्तम दास ठाकुरले यहाँ प्रार्थना गर्नुभएको छ कृष्ण चाहिँ कसको हुनुहुन्छ त कृष्ण तुम्हारा भनेपछि तपाईको चाहिँ नियन्त्रणमा भगवान हुनुहुन्छ र तपाईले अरूलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ मलाई पनि दिनुस् यसरी कृपा गर्नुस् भनेर भक्तले प्रार्थना गर्छन्. And in the Srimad Bhagavatam also Lord Krishna tells Uddhava that you have to do service for the devotee. You must take the shelter of a devotee, and then you can please me. र त्यस्तै गरेर श्रीमद् भागवतममा पनि हामीले देख्न सकिन्छ भगवान कृष्णले उद्धवलाई भन्नुहुन्छ कि तिमीले भक्तहरुको सेवा गर्नुपर्छ भक्तहरुसँग मिलेर बस्नुपर्छ त्यसपछि म खुसी हुन्छु भनेर. Just like there's one temple in South India, it's a Ramanuja temple. So the Sri Vaishnavas, they also have this, they also give this point, the very important point, to serve the devotees. र त्यस्तै गरेर श्री साउथ दक्षिण भारतमा एउटा मन्दिर छ त्यो चाहिँ श्री सम्प्रदायको रामानुजाचार्यको सम्प्रदायमा आएको मन्दिर हो र उनीहरुले पनि यो कुरालाई एकदम विशेष ध्यान दिन्छ. One temple and there was a very good devotee there, a very great devotee. He used to be the pujari and he would speak to the deity and the deity could have a conversation with him. र त्यहाँ मन्दिरमा एउटा पुजारी हुनुहुन्थ्यो र पुजारी चाहिँ एकदम राम्रो भक्त हुनुहुन्थ्यो र उहाँ त्यो अर्च विग्रहसँग उहाँले कुरा गर्नुहुन्थ्यो. One devotee, he knew, he said, I know this devotee, he speaks to the deity. So he asked the devotee, he said, can you ask the deity, am I going to get liberation at the end of this life? र त्यसपछि त्यो भक्तले चाहिँ एउटा भक्तले पुजारीलाई सोध्न लाउनु भयो उहाँलाई थाहा थियो कि त्यो पुजारीले चाहिँ भगवान अर्च विग्रहसँग कुरा गर्नुहुन्छ भनेर र उहाँले त्यो पुजारीलाई सोध्न लाउनु भयो म यो जीवनको अन्तिममा मैले मुक्त पाउँछु मैले मुक्ति पाउँछु म भगवत धाम जान पाउँछु कि पाउँदिन. So the devotee asked the deity and the deity said, yeah, that devotee, he will get liberated at the end of the life. This is his last birth in the material world. र त्यसपछि पुजारीले जब त्यो प्रश्न अर्च विग्रहलाई सोध्नु भयो भगवानको अर्च विग्रहलाई उहाँले अर्च विग्रहले भन्नुभयो त्यो भक्त चाहिँ भगवत धाम जान्छन् यो उसको अन्तिम जन्म यो जगत. Then the devotee, he thought about himself. So he asked the deity, he said, what about me? He said, well, I also get liberated. Is this also my last birth? र त्यसपछि त्यो पुजारीले पनि अर्च विग्रहलाई सोध्नु भयो मेरो पनि यो अन्तिम जन्म हो म पनि यसपछि भगवत धाम जान सक्छु. So the deity said, no. They said, the problem is, he said, you only serve me. You don't serve the devotees. If you want to get liberation, you have to serve the devotees. र त्यसपछि अर्च विग्रहले उहाँलाई भन्नुभयो अरे उत्तरमा पुजारीलाई के भन्नुभयो अरे तिमीले त मलाई मात्रै सेवा गरेको छौ त्यही भएर तिमी चाहिँ अझै बाँकी छ तिम्रो सेवा गर्नको लागि तर त्यो अर्को भक्तले त अरु भक्तहरुलाई पनि सेवा गरेको त्यही भएर उसको चाहिँ चाँडै मुक्ति हुँदैछ. So this devotee, he'd been a pujari all the time. He'd spent years in the temple worshipping the deity. He'd never served the devotees. So when he heard this from the deity, then he realized he had to do something. So he got out of the temple and he
But wherever he went, people, they tried to serve people. They wouldn't let him serve. They said, no, no, I'm not taking service from you. You're a great devotee. I know about you. You talk to the deity. And he couldn't get to serve anybody. र त्यसपछि जब त्यो पुजारीले चाहिँ ल ओहो मैले त अब भक्तहरूको पनि सेवा गर्न पर्यो भनेर अनि उहाँ चाहिँ मन्दिरबाट कहिले कहिले बाहिर गएर यसरी अरू भक्तहरूलाई सेवा गर्न खोज्नुहुन्थ्यो अरे तर अरू कोही भक्तले उहाँको सेवा लिनै खोज्दैन थियो अरे ओहो तिमी त एकदम ठुलो भक्त छौ तिमी त अर्चविग्रहसँग भगवानसँग कुरा गर्छौ रे भनेर हामी सबैले सुनेका छौँ तिम्रो सेवा हामी कसैले पनि सेवा लिएनन् So he didn't wear the saffron cloth, he's put on white cloth, and he looked like an ordinary person. And he went far away from the temple where nobody knew him. And he found there was one little farm, some people were living there, and he saw they were very pious, they were very religious people. So he stayed near the farm, and he would go secretly, and he would wash the cows, and he would clean the cows, and he would take care of the cows. He would do it all secretly without anybody knowing. र त्यसपछि त्यो पुजारीले चाहिँ के सोच्नु भयो त हो यहाँ बसेर त मैले सेवा गर्न सक्दिनँ भनेर उहाँ त्यहाँ मन्दिरबाट अलि टाढा जानुभयो टाढाको गाउँ जस्तोमा जानुभयो र लुगा पनि परिवर्तन गर्नुभयो स्याफ्रन लुगा गेरु वस्त्र लाउनु भएको थियो त्यो निकालेर सेतो पुरानो लुगा लाउनु भयो र कसैले नचिन्ने रूपले उहाँ एउटा गाउँमा गएर त्यहाँ गाउँका राम्रा भक्तहरू रहेछन् भनेर थाहा पाएपछि र उनीहरूको गाईहरूको सेवा गर्नुभयो गाईहरूलाई धुने गाईहरूको सेवा गर्ने र उनीहरूले नथाहा पाउने किसिमले त्यसरी सेवा गर्नुभयो So he did this. After some time, then the people started to understand somebody taking care of our cows. Who's doing it? So र त्यसपछि केही समयपछि गाउँका व्यक्तिहरूले थाहा पाउन थाले ओहो कसले हाम्रो गाईको सेवा गरिरहेको छ एकदम सबै राम्रो भइरहेका छन् भनेर उनीहरूले खोज तलासी so then they found out and they saw, oh, it's this devotee, and they said, oh no, we don't like you we don't want to take service from you. Anyway, he did a lot of service for them, and then he went back to the temple, and then the deity said, yes. He said, now you can get liberated. Now you've served the devotees. Now you're qualified. You can go back to Godhead. र त्यसपछि त्यसरी सेवा गरिसकेपछि त्यो गाउँका व्यक्तिहरूले थाहा पाए ओ हाम्रो गाईको कसले सेवा गरिरहेको छ त भन्दाखेरि यो भक्तले गरिरहेको रहेछ भनेर अनि उनीहरूले थाहा पाए को भक्त भन्दाखेरि त त्यो मन्दिरको पुजारी भनेर उनीहरूले होइन होइन यसरी नगर्नु भनेर भने अनि तर त्यो पुजारी अनि फर्किनु भयो अनि फर्किएपछि अनि अर्चविग्रह भगवानको रूपमा भन्नुभयो कि ल अब तिमीमा गुण भयो कि तिमी भगवत धाम जानको लागि किनभने तिमीले भक्तहरूको सेवा गर्यौ भन्नुभयो So Prahlad Maharaj, he doesn't want just to get liberation on his own. He wants that all the other souls should also be liberated. र प्रहलाद महाराज चाहनुहुन्छ कि म मात्रै भगवत धाम जाने हैन अरु पनि व्यक्तिहरुले अरु जीवात्माले पनि यसरी भगवत धाम जाने मुक्ति पाउन् भन्ने उहाँको इच्छा थियो. So Prahlad Maharaj, he has that desire to see the whole world become Krishna conscious. र प्रहलाद महाराजको यस्तै हो कि म मात्रै हैन कि सबैजनाले यसरी भगवत धाम जान पाउन् मुक्ति पाउन् भन्ने. Just like Lord Chaitanya's time, there was a great devotee called Vasudev Datta. He also prayed to Lord Chaitanya that let me take the sins of all the sinful people and let them all be delivered, and I will stay here and suffer. र जस्तै वासुदेव दत्त पनि चैतन्य महाप्रभुको लीलामा वासुदेव दत्त भन्ने एकजना भक्त हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि यस्तै किसिमको प्रार्थना गर्नुभएको थियो कि सबै यी पापी व्यक्तिहरुको चाहिँ पाप मैले लिन्छु र यिनीहरुलाई चाहिँ भगवान तपाईले उद्धार गर्नुस् भगवत धाम लिएर जानुस् म चाहिँ यिनीहरुको सबै पाप लिएर यही भौतिक जगतमा बसिरहन्छु भनेर भन्नुभयो. So when Lord Chaitanya heard this, he was very pleased. And he told Vasudev Datta, he said, you must be Prahlad Maharaj. You must be the incarnation of Prahlad Maharaj, because Prahlad Maharaj, he has that kind of thinking also. र त्यसपछि चैतन्य महाप्रभु एकदम खुसी हुनुभयो उहाँको यस्तो प्रार्थना अरूहरुको भलाइको लागि यस्तो प्रार्थना सुनेर चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो कि तिमी चाहिँ प्रहलाद महाराजै हुनुपर्छ किनभने प्रहलाद महाराजले पनि पहिला यस्तै प्रार्थना गर्नुभएको थियो. Because of the mercy of Vasudev Datta, Lord Chaitanya arranged to deliver everyone. Everyone was delivered. र वासुदेव दत्तको यस्तो प्रार्थनाले गर्दाखेरि नै
चैतन्य महाप्रभुले सबै भक्तहरूको उद्धार गर्नुभयो त्यतिखेर उनीहरू सबैजना मुक्त पाए मुक्ति भए भगवत धाम गए Of course, the whole world, the whole universe fills up again because there's so many conditioned souls. Delivering one universe is just like one mustard seed from a bag of mustard seeds. र यो भौतिक जगत सबै फेरि जीवात्माहरू त्यतिखेर मुक्त भए भगवत धाम गयो भने फेरि कहाँबाट आयो भनेर सकिन्छ यो चाहिँ फेरि यति धेरै बद्ध जीवहरू छन् कि एउटा सबै यसरी गयो भने फेरि नयाँ ब्याचका नयाँ बद्ध जीवहरू चाहिँ आउँछन् त्यो एउटा यो ब्रह्माण्ड भौतिक जगतमा एउटा ब्रह्माण्ड भनेको एउटा तिलको गेडा जस्तो हो र पुरै तिलको बोरा चाहिँ बाँकी नै छ So we're coming up now, this very wonderful verse here spoken by Prahlad Maharaj, very beautiful verse. Prahlad Maharaj says that I'm not afraid of the material existence because wherever I stay, I can just think of you and chant your glories. र यो प्रार्थना एकदम राम्रो छ र प्रहलाद महाराजले भन्नुहुन्छ मलाई यो भौतिक जगतसँग अथवा केही डर लाग्दैन किनभने म जहाँ पनि छु मैले तपाईलाई सधैँ स्मरण गर्न सक्छु तपाईको भजन गर्न सक्छु र म चाहिँ यो भौतिक जगतबाट बाहिर हुन सक्छु He said, I'm only worried about these foolish people who make plans for their material happiness, who try to maintain their family and society and country. I'm worried about them. र प्रहलाद महाराज भन्नुहुन्छ मलाई त तपाईको भजन गर्नाले तपाईको स्मरण गर्नाले म यो भौतिक जगतबाट पर हुन सक्छु मलाई त केही छैन तर यी मूर्ख व्यक्तिहरू जसले चाहिँ आफ्नो परिवार आफ्नो देश मेरो समाज भनेर त्यही यसमै डुबेका छन् आफ्नै शरीर र यसको उसको मात्रै डुबेका छन् उनीहरुको मलाई चिन्ता छ So people have been making plans trying to save us from all the miseries of the material world. They've been making plans for hundreds and thousands of years, and still there's miseries. र फरक फरकका व्यक्तिहरुले तरिकाले कसरी हामी चाहिँ खुसी हुने यो भौतिक जगतमा कसरी यहाँ दुःख नहुने भनेर उनीहरुका छन् के क्रियाकलापहरु गरिरहेका छन् तर यो सबै गर्दा गर्दै पनि भौतिक जगतमा Although they make so many attempts, they're never successful. They cannot change the nature of the material world. र यसरी फरक फरक क्रियाकलाप गरेर सोचेर थरी थरीका क्रियाकलाप गरे पनि भौतिक जगतमा सधैँ दुःख नै छ फरक फरक नयाँ रोगहरु आइरहेका छन् के भइरहेको छ दुःख चाहिँ दुःख नै छ It's the nature of the material world to give us difficulties. It's Durga. Mother Durga's duty is to punish यो the हाम्रो sinful people. सोचाइले र क्रियाकलापले मात्रै यो भौतिक जगतमा दुःखबाट सुख हुन सक्दैन किनभने यो त दुःखालय हो दुर्गा माताले हामीहरुलाई दुःख किन दिनु भएको छ त भन्दाखेरि एउटा किनभने हामी पापी छौं त्यो चाहिँ हामी भगवानमा शरण पर्दैनौं यो चाहिँ मुख्य कुरा Everybody is trying to fight against the material energy. They're trying to enjoy, but nobody can defeat Mother Durga. जीवहरु चाहिँ सबै बद्ध जीवहरुले चाहिँ यसो भएन यसरी गर्न सकिन्छ कि यसोबाट गर्यो भने दुःखको सट्टा सुख पाइन्छ भनेर उनीहरुले थरी थरीका तरिकाहरु निकालिरहेका छन् तर दुर्गा मातालाई हामीहरुले कसैले पनि हराउन सक्दैन Mother Durga is very powerful. She has 10 arms and she comes on lying on she rides on the lion. The lion is a symbol of the mode of passion. र दुर्गा माताका 10 वटा हातहरु छन् उहाँ सिंहमाथि चढेर आउनुहुन्छ र यो चाहिँ सिंह अथवा उहाँ चाहिँ रजोगुणको पनि सन्देश गर्नुहुन्छ हामीलाई Arms they're all cats which she uses to punish the sinful people. भनौं न शस्त्रहरु छन् यी शस्त्रहरुले चाहिँ पापी जीव So they can never be successful. र बद्ध जीवहरुले चाहिँ कसरी यो हामी भौतिक जगतमा दुःखलाई सुख बनाउने भनेर सोचिरहेका छन्
तर उनीहरू भगवानको शरण पर्न चाहिँ चाहँदैनन् र त्यो शरण नपर्नाले नै If उनीहरूले अझै people दुःख want to पाइरहनु get पर्छ। free from the material nature, they have to surrender. They have to get the mercy of Krishna. The material nature is under his control. र यदि बद्ध जीवहरूले दुःखालयबाट निस्किने हो भने त्यसको मुख्य सूत्र चाहिँ के हो त भन्दा भगवानमा समर्पण हुनु पर्यो। भगवानको शरण नलिन्जेलसम्म हामीलाई दुर्गाले छोड्नुहुन्न, दुःख पाइराखिन्छ। Mother Durga is also under Krishna's control. दुर्गा माता पनि भगवान कृष्णकै नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा सेवक हुनुहुन्छ। Lord Brahma describes Srishti Sthiti Pralaya Sadhana Saktareka Chayeva Yashya Bhuvanani Vibharti Durga Echanurupamapi Yashya Chatestatesa Govindamadhipursam Tamaham Bhajamin. Lord Brahma is saying the material nature is controlled by Durga and it moves like a shadow control of Krishna. र ब्रह्माजीले ब्रह्म संहिताको प्रार्थनामा भन्नुहुन्छ कि जसरी मानिसको छाया चाहिँ मानिस अनुसार चल्छ त्यस्तै गरेर दुर्गा अथवा भौतिक जगत पनि के हो त भगवानको छाया जस्तै हो। जब भगवानले चाहे अनुसार उहाँको छाया अथवा यो भौतिक जगतको शक्ति अथवा दुर्गा शक्ति चाहिँ त्यसरी चल्नुहुन्छ। So Mother Durga, she's the creating, maintaining and annihilating deity of the mundane world. And she has many, many devotees here. र दुर्गा माताले चाहिँ यो भौतिक जगतको उहाँ नियन्त्रण गर्नुहुन्छ र यसलाई सृष्टि गर्ने, संहार गर्ने, संरक्षण गर्ने उहाँको नियन्त्रण अनुसार चल्छ र उहाँको अन्डरमा उहाँको निर्देशनमा चल्ने धेरै व्यक्तिहरू भक्तहरू छन्। And they're thinking Mother Durga is supreme, but Mother Durga, she is under the control of Lord Sri Krishna. दुर्गाका भक्तहरू उहाँका सेवकहरूले चाहिँ दुर्गा नै सबभन्दा ठुलो भनेर सोच्छन्, तर उहाँ पनि दुर्गा माता पनि भगवान कृष्णको भगवान विष्णुको अन्तरमा नियन्त्रण। The Bhagavad Gita, Lord Krishna said, Mayadhyakshena prakriti suyate sacharam. This material nature is Durga's direction, is Krishna's direction. हामी थाहा पाउन सकिन्छ कि दुर्गा चाहिँ एउटा सेवक हुनुहुन्छ, उहाँले यो सबै भौतिक जगत हेर्नलाई दुर्गालाई दिनुभएको छ, तर नियन्त्रण चाहिँ भगवानले नै गर्नुहुन्छ। So people are suffering in the material world, but Prahlad Maharaj, he's not suffering because he's a devotee, he's in Krishna consciousness. So he doesn't suffer, even he's in the material world. र भौतिक जगतमा सबै बद्ध जीवहरूले चाहिँ दुःख पाइरहेका छन्, तर प्रहलाद महाराजले दुःख पाइरहनु भएको छैन, किनभने उहाँ भगवानको भक्त हुनुहुन्छ र उहाँले सधैँ भगवानलाई निरन्तर रूपले सेवा गरिराख्नु भएको छ, स्मरण गरिराख्नु भएको छ। So if a devotee is in Krishna consciousness, he'll be happy, he's trying to serve Krishna, and he'll be experiencing the bliss of spiritual life. But people in material life, they're suffering, they're miserable. र भक्तहरूले चाहिँ भौतिक जगतमा भए पनि उनीहरू दुःख पाउँदैनन्, किनभने उनीहरू चाहिँ भगवानको सेवामा निरन्तर रूपले लागिरहेका हुन्छन् र भगवानलाई सेवा गर्नाले उनीहरू चाहिँ आध्यात्मिक खुसी पाइरहेका छन् र उनीहरूलाई भौतिक दुःखले त्यति छुँदैन। They're unhappy because they're making plans, they're trying to make plans for their happiness in the material world separate from Krishna. र भौतिक जगतमा भएको बद्ध जीवहरू किन दुःख पाइरहेका छन् त भने उनीहरूले सोचिरहेका हुन्छन् म यसो गरेर उसो गरेर कसरी मैले इन्द्रिय तृप्ति गर्ने भनेर उनीहरू यो भौतिक जगतमै डुबिरहेका छन्। सब यो चाहिँ सबै क्षणिक छ र त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले दुःख पाउँछन्। So Prahlad Maharaj says this is their mistake. They can never be successful. र प्रहलाद महाराज भन्नुहुन्छ यो भौतिकवादीहरू बद्ध जीवहरू यसरी इन्द्रिय तृप्तिको भावनाले उनीहरू कहिले पनि यो भौतिक जगतमा सुख हुन सक्दैनन्। So we'll stop if there's any question. र महाराज क्लास आज यही अन्त गर्न चाहनुहुन्छ र कसैको प्रश्न छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। हरे कृष्ण दण्डवत प्रणाम गुरु महाराज। Hare Krishna, Dandavat Pranams. प्रभुजी
अघि महाराजले भन्नुभएको थियो नि जो भगवानको भन्दा भक्तको सेवा गरेको अझै राम्रो भन्ने। हरे कृष्ण प्रभु। हजुर सुनिरहेको छु प्रभु भन्नु। त्यही त भगवानको सेवा त हामीले अब जस्तो मङ्गल आरती गरिन्छ, सिंगार आरती, भोग इत्यादि, अनि सन्ध्या आरती त्यसरी गरिन्छ। तर भक्तको सेवा चाहिँ कसरी गर्ने, त्यो प्रोसेस कस्तो छ? Okay, so Maharaj, Nimai Prabhu's question is, you said, the class that, it's even better to serve the devotees than the Supreme Lord directly. And Nimai Prabhu is saying, we serve the Lord, in the Mangal Arati, the Singar Arati, we change the dress, we offer prasadam, we chant for them. That process is given to us, but how do we serve the devotees? How do we serve the devotees? Well, just like you offer the Lord prasadam, you offer food to the Lord, you offer the devotees the Lord's prasadam. That's service to the devotees. र महाराज भन्नुहुन्छ जसरी हामीले भगवानलाई भोग चढाइन्छ अनि प्रसाद हुन्छ, त्यो प्रसादलाई हामीले भक्तहरूलाई बाँड्न सकिन्छ। भक्तहरूलाई यसरी खुवाएर हामीले भक्तहरूलाई सेवा गर्न सकिन्छ। You try to discuss Krishna consciousness with them. That is also service to the devotees. If you share, you have some realization about Krishna, you discuss with them about Krishna, that is very nice service. र यसरी हाम्रो कृष्ण भावनामित ज्ञान छ अथवा हामीले अनुभवहरू छ हाम्रो कृष्ण भावनामित जस्तै शास्त्रको आधारमा, त्यो कुरा पनि हामीले अरू भक्तहरूसँग हामी उनीहरूलाई सुनाउन सकिन्छ। यो पनि एकदम राम्रो सेवा हो। Sometimes we make programs and we invite the devotees to come for the program. We may have a festival or we may have a house program. We invite the devotees to come and join us. We'll have kirtan, we have pravachan, we have prasadam. र कहिले कहिले हामीले देख्न सकिन्छ कुनै चाडमा, आध्यात्मिक चाडमा यसरी उहरुमा हामीले घरमा अथवा मन्दिरमा, सेन्टरमा यसरी हामीले कार्यक्रम राख्न सकिन्छ। र त्यसरी कार्यक्रम गर्दाखेरि हामीले भक्तहरूलाई बोलाएर आउनुहोस्, कीर्तन हुन्छ, प्रवचन हुन्छ, प्रसादम हुन्छ भनेर हामीले बोलाउन सकिन्छ। र यसरी आउने भक्तहरूको हामीले सेवा गरिन्छ। त्यसरी पनि हामीले भक्तहरूको सेवा गर्न सकिन्छ। Sometimes you read the book to the devotee, read a book to them, let them hear Krishna's pastimes or Krishna's qualities from Prabhupada's book. र कहिले कहिले हामीले प्रभुपादको किताबबाट हामीले पढ्न सकिन्छ र उहाँहरु अरूहरूलाई बुझाउन सकिन्छ, हैन? त्यो किसिमले पनि हामीले सेवा गर्न सकिन्छ। Sometimes you take the devotee to the temple, you bring him to a holy place. र कहिले कहिले हामीले भक्तहरूलाई मन्दिरमा ल्याउन सकिन्छ, अरू भक्तहरूलाई अथवा अरू व्यक्तिहरूलाई कहिले कहिले हामीले धाममा लान सकिन्छ। यसरी पनि उनीहरुको सेवा गर्न सकिन्छ। Sometimes the devotee may be ill, he may be sick. You can help, you can take care of him. र कहिले कहिले भक्तहरू बिरामी पर्न सक्छन्, बिरामी परेको बेलामा उनीहरुको हामीले स्याहार गर्न सकिन्छ, उनीहरुलाई खाना ल्याउन सकिन्छ, उनीहरुलाई नुहाइदिने, सफा गर्दिने, यो किसिमले पनि हामीले सेवा गर्न सकिन्छ। When I got dengue, when I was in Bangkok, I got dengue, devotees were taking care of me. जस्तै महाराज जब डेङ्गी लागेको थियो महाराजलाई ब्याङ्ककमा हुँदाखेरि, त्यसपछि फरक फरक व्यक्तिहरूले आएर महाराजको सेवा गरे भक्तहरूले। That is service to the devotee. I'm very grateful. र यसरी महाराजको सेवा गर्नाले महाराज कृतज्ञ हुनुहुन्छ, सबैतिर धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुन्छ। यो पनि भक्तहरूको सेवा हो। Okay. ल कसको प्रश्न छ हजुरहरूले मात्रै गर्नु पर्यो, अरु आवाज आए जस्तो छ। I'm just telling them to mute. कृष्ण मेरो एउटा प्रश्न छ कि प्रभुजी। हजुर भन्नुस्। जगन्नाथपुरीमा जब जगन्नाथ मन्दिरमा सेवा गर्ने पण्डालहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पान त खानुहुन्छ, पान सुर्ती चबाउनुहुन्छ उहाँहरूले। त्यही पनि उहाँहरूले मन्दिर दर्शनको लागि पाश्चात्य देशका विदेशीहरूलाई घुस्न अनुमति दिनु हुँदैन। त्यसमा चैतन्य महाप्रभुले त्यसलाई किन रोक्नु भएन त? अघि महाराजले भन्नुभएको थियो कि जन्म सिद्धिले मात्रै हुँदैन, के अरे योग्यता पनि चाहिन्छ भने, अब ती पण्डालहरू त चैतन्य महाप्रभुको
समयदेखि नै तिनीहरू त अब त्यस्तै परम्परामा चलेर आइरहेछन्। चैतन्य महाप्रभुले किन रोक्नु भयो? ती व्यक्तिहरू पनि त महाराज, बिडी अब भीम के अरे हजुरको दीक्षाको नाम के अरे प्रभु? बृहत भानु। Brihad Bhanu Prabhu has a question that he's asking that, you know, in Jagannath Puri, the Pandals, the priests of the Jagannath Puri, they, you know, they have been smoking bidi and chewing the tobacco, and but they are still continuing their services and things like that. And you know, but Chaitanya Mahaprabhu did not stop them. He, you know, although they are born in that family and they have been doing that, you know, for a long time, as you had said earlier, that it's not just the birthright, but, you know, although they were not so qualified, you know, I mean, Chaitanya Mahaprabhu did not stop them. Why did he not stop them? That's his question. Well, earlier Ramanujacharya had come there and he planned to stop everything and change everything. But that same night, before he could change everything, Lord Jagannath threw him out, took him out of Jagannath Puri and moved him, and he woke up in Kurmakshetra. Okay. Ramanujacharya, right, Maharaj? Yeah. Ramanujacharya, जस्तै एउटा यो लीला छ जगन्नाथको कि जस्तै रामानुजाचार्य त्यहाँ जगन्नाथपुरीमा आउनु भएको थियो र उहाँले देख्नुभयो कति कुरा चाहिँ त्यहाँ मिलेको छैन र उहाँलाई परिवर्तन गर्न मन लागेको थियो। त्यो परिवर्तन उहाँले गर्ने सोचिराख्नु भएको थियो, तर राति सुत्दाखेरि जगन्नाथले उहाँलाई कुर्म क्षेत्रमा लगेर राखिदिनु भयो। So we have to understand the desire of Lord Jagannath is supreme. र हामीले त्यो बुझ्नु पर्यो कि भगवान जगन्नाथको इच्छा त्यो चाहिँ सबभन्दा माथिल्लो छ। That Lord Jagannath values the service of these people and he doesn't want to change anything. सो जगन्नाथले यी भक्तहरूको सेवालाई अपनाउनु भएको छ र उहाँलाई त्यो परिवर्तन गर्न छैन। उहाँले त्यो सेवा यी व्यक्तिहरूको सेवालाई उहाँले अपनाउनु भएको छ र त्यसलाई हामीले सम्मान गर्न पर्यो। त्यसो भने बर्थ राइट अब ती व्यक्तिहरू भगवान जगन्नाथजी त भावग्राही जनार्दन, अब उहाँहरूले जस्तो भावले शुद्ध होस् या अशुद्ध होस्, जुनसुकै परिस्थितिमा पनि भगवानले त स्वीकार गर्नुभयो नि। अब भगवानले गर्नुभयो। So Prabhu's question is again, further question is, he's saying, so Jagannath accepted their you know, birth, you know, yes, even if they were not qualified, you know, they were not qualified, he accepted their service, right, Maharaj? Yeah, he accepts their service, right? र जगन्नाथले चाहिँ त्यसमा अपनाउनु भयो भन्नु। जगन्नाथले त्यो सेवा उनीहरूको गुण नभए पनि उनीहरूलाई अपनाउनु भयो। Just look at the service they do. Look how many offerings they make every day. And look at the festival they put on every year. They build a big chariot, a big, huge chariot. Every year they build a new chariot and they do it every year. Even this year when they had lockdown, still they did Rath Yatra. So they're very devoted. र हामीले उनीहरूले गरेको सेवालाई पनि हेर्न पर्यो। उनीहरूले हरेक दिन कतिवटा यसरी खाना बनाएर चढाउँछन् भगवानलाई। त्यस्तै गरेर साथसाथै त्यत्रो ठुलो रथ बनाउँछन्, हरेक साल नयाँ नयाँ रथ बनाउँछन्। र यो वर्ष कोरोना लाग्दाखेरि पनि उनीहरूले रथ बनाएर यसरी रथ यात्रा गरे भन्छ। त्यही भएर उनीहरूले गरेको सेवालाई पनि हामीले हेर्नु पर्यो। त्यसो भन्दा सेवा भन्दा पनि विधि भन्दा पनि सेवा ठुलो भयो नि। होला, अब त्यस्तै मान्नु पर्यो। हैन अब हो, हैन भगवानले अपनाउनु भयो भने अब के भन्नु मिल्छ त, हैन? If the Lord accepts, then what can we say, right, Maharaj? Right, that's right. He is the ultimate controller. अच्छा प्रभुजी, हरे कृष्ण, म एउटा सोध्नु पर्यो, क्षमा गर्नु होला। भगवान श्री कृष्णले दशम स्कन्धमा मातालाई भन्नुभएको छ, तिमीले मेरो काम गर, योगमाया यो गर, अनि भरे गएर तिमीलाई सबैले पूजा गर्नेछन् भन्नुभएको छ। र हामीले दुर्गा माताको पूजा गर्न छोडियो अथवा गरिएन भने भगवानको अपमान हुन्छ कि हुन्न? यो महाराजले सोध्नु। के दशम स्कन्धमा के भन्नुभयो अरे? भगवानले चाहिँ दुर्गा मातालाई सेवा गर भन्नुभएको छ। दुर्गा माताले मैले भनेको काम गर भन्नुभएको छ।
त्यो काम के हो भनेदेखि तिमीले वहाँ जानु र के अरे यो यो नानीलाई लिएर जानु वहाँ अनि लिएर जानु र अनि कंसलाई चाहिँ कंसले मार्न त तिमी चाहिँ माथि उडेर जानु त्यसो गरेछौ भने तिम्रो यस पृथ्वी मण्डलमा सबैले पूजा गर्नेछन् तिमी पूजनीय हुन्छौ भन्नुभएको छ दशम स्कन्धमा हजुर अब हामीले भगवानले कृष्णले चाहिँ पूजा गर्छ भनेर भनेका छौँ र हामीले पूजा गरिएन भने भगवानको आज्ञा हामीले नपालेको न यो नेपाली भाषा बोल्न हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ क्या पूजालाई आज्ञा पालन नगरेकोमा हामीलाई अपराध लाग्छ लाग्दैन Okay. So Maharaj, Prabhu's question is in the 10th canto of Srimad Bhagavatam, Lord Krishna tells to to Durga that deliver, he tells to Durga Mata that you take you go to Kamsa's place and you go to Kamsa's place and when Kamsa is about to kill you, then you fly off. If you do that, then all the people will be respecting you and they will worship you in the material world. So it's his order, kind of like it's his desire that everyone worships Durga Mata. So if we don't worship Durga in the material world, are we indirectly offending Lord Krishna or not? Certainly not. There's no offense, because when we worship Lord Krishna, then all the devas are pleased. They're all satisfied. त्यसमा अपराध लाग्दैन किनभने हामीले जब भगवान कृष्णलाई सिधै पूजा गर्छौं त्यसपछि सबै देवदेवताहरू पनि खुसी हुन्छ किनभने प्रमुख अन्तिमको लक्ष्य त सबै देवदेवताहरूले नि के चाहन्छन् भन्दाखेरि भगवानलाई पूजा गर्न चाहन्छन्. Just like you water the root of the tulsi tree, all the leaves and branches are nourished. जस्तै उदाहरणको लागि महाराजले उदाहरण दिनुहुन्छ जस्तै तुलसीको रुखलाई अथवा कुनै पनि रुखलाई हामीले जरामा पानी हालियो भने पात पतिङ्गरहरूलाई हालिराख्न पर्दैन किनभने जरामा हालेपछि सबै ठाउँमा पुगिहाल्छ. Lord Krishna is Mula Prakriti. He's the root of the material nature. भगवान कृष्ण चाहिँ मूल प्रकृति हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले जब सेवा गरिन्छ अरु सबै देवदेवताहरू आफै खुसी हुन्छ. So devotee is not, we don't have to worship Mother Durga. We have to, just simply by worshipping Krishna, then all the devas, they're all pleased and they're all satisfied and they bestow their blessings on the devotee. र जब हामीले भगवान कृष्णलाई खुसी पार्छौं सबै देवदेवताहरू सबै आफै आफ खुसी हुनुहुन्छ. Now Srila Vyasadeva, you can read also in Srimad Bhagavatam, first canto, Srila Vyasadeva, after instruction from Narada Muni, then he sat in meditation. And then in his meditation, he saw Lord Krishna and he saw the Supreme Personality of Godhead and he saw the material nature and it was under the full control of Lord Krishna. र जब श्रीमद् भागवतमको पहिलो स्कन्धमा हामीले देख्न सकिन्छ कि व्यासदेवले लेख्नुहुन्छ कि जब यो भौतिक सृष्टि हुन्छ त्यसपछि सबै कुरा चाहिँ भगवानको नियन्त्रणमा छ भन्ने हामीले देख्न सकिन्छ. I explained, just like Lord Brahma's prayer, that Mother Durga is like the shadow under the control of the Lord. When the shadow doesn't move independently of the object. So you satisfy Lord Krishna and Mother Durga is satisfied. जस्तै अघि महाराजले ब्रह्म संहिताको श्लोक भन्छ भगवान चाहिँ के हो त दुर्गा जस्तै हो कुनै पनि छाया चाहिँ के हुन्छ छाया चाहिँ व्यक्ति अनुसार चल्छ व्यक्ति यता अगाडि गयो पछाडि गयो भने छाया पनि त्यही अनुसार चल्छ त्यस्तै गरेर हामीले भगवान कृष्णलाई खुसी पनि भगवानको छाया दुर्गा चाहिँ Bhagavad Gita, Lord Krishna says, whatever to other gods is actually meant for alone, but it is offered without proper understanding. र भगवत गीतामा भगवानले भन्नुभएको छ अरु देवदेवतालाई चढाउने कुराहरू कसैले पूजा गर्छ केही तर्पण गर्छ भने पनि त्यो खास मलाई नै गरेको तर उनीहरुले त्यो थाहा नपाइकन राम्रो ज्ञान नभइकन उनीहरुले गरेका हुन्. The worship of demigods is condemned in the Bhagavad Gita. People whose minds are distorted by material desires worship the demigods to get things which are limited and temporary.
पितामाले खास देवदेवताको पूजा गर्नलाई हामीलाई प्रोत्साहन गरिएको छैन र भगवानले भन्नुभएको छ व्यक्तिहरू चाहिँ भौतिक इच्छा प्राप्त गर्नलाई उनीहरूलाई उन्मत्त भएका हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूले मात्रै देवदेवताको Some people think, oh, you have Ganesh first before we worship Krishna. So wrong, not necessarily. र कोही कोही व्यक्तिहरूले चाहिँ सोच्छन् किन भन्दा Because for Ganesh, he gets the power from the Supreme Lord Govinda. किनभने गणेशले पनि आफ्नो शक्तिहरू गोविन्दबाटै पाउनु भएको हो। It's also described in Brahma Samhita. Yad pada palavam vinigdayakam va danve pranama samaye sakanadi raja vignan vihanta malam asya jagatrayasya Govinda Madipursam Tamaham Vajamin. Lord Krishna, Lord Brahma is saying that the power to destroy the obstacles, which we think Ganesh has, he actually gets that power by holding the lotus feet of Govinda on his head. र ब्रह्म संहितामा ब्रह्माजीले भन्नुभएको छ यो भौतिक जगतमा भएका कल्मशहरूलाई गणेशले नाश गर्नुहुन्छ भनेर भनिएको छ। किन नाश गर्न सक्नुहुन्छ त उहाँले भन्दाखेरि किनभने कहाँबाट त्यो शक्ति पाउनु भयो त भन्दाखेरि कहाँबाट शक्ति पाउनु भयो त भन्दा भगवान कृष्णको चरण कमलमा उहाँले समात्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि नै उहाँलाई त्यो शक्ति आयो। So one time one devotee, we were having the temple opening in Hyderabad, and we had the temple there. We had deities, we had Gornitai and Radha Madan Mohan and Jagannath Baladev Subhadra. So this one devotee said to Prabhupada, he said, you know, Prabhupada, he said, everybody in this city, they all worship Lord Shiva. Maybe we should put a Shiva Linga here. Let everybody come, we'll worship Lord Shiva. They said, maybe we should put Lord Shiva here and let everybody come. They'll come and worship Shiva and then they can come and see the deities. And Prabhupada said, no, we're not going to do that. He said, if we do that, they will think everyone's the same. They will think Shiva, Krishna, everyone's it's all one. And Prabhupada did not want that because that's not the philosophy. र महाराज भन्नुहुन्छ उदाहरण दिनुहुन्छ कि हैदराबादमा एकचोटि त्यसरी मन्दिरमा त्यहाँ चाहिँ सबैजनाले यहाँ चाहिँ शिवजीको पूजा गर्छन् त्यही भएर हामीले यहाँ मन्दिरमा पनि शिवजीको पनि राखौँ अनि प्रमुख स्थानमा चाहिँ अथवा कृष्णलाई पनि राखौँ भनेपछि सबैजना शिवजीलाई पूजा गर्न आउँछन् त्यसपछि अनि उनीहरू बिस्तारै कृष्ण भक्ति पनि गर्दै जान्छन् भक्त पनि हुँदै जान्छन् भन्दाखेरि प्रभुपादले होइन त्यसो गर्यो भने उनीहरूले चाहिँ कृष्ण पनि एउटै हो शिव पनि एउटै हो सबै एउटै हुन् भनेर सोच्छन् त्यसपछि हुँदैन भनेर प्रभुपादले त्यसरी गर्न चाहनु भएन किनभने यो हाम्रो सिद्धान्तको विरुद्ध भयो भन्नु। मेरो एउटा प्रश्न छ कि प्रभु अझै एउटा छ मैले सोधेको होइन है मलाई जनताले सोध्छन् र मैले फेरि महाराजलाई सोधेको मैले जनताले सोधेको कुराहरू त्यसो भने गोपिनीहरूले सिधै भगवान कृष्णको पूजा गर्न तपाई त्यसरी सुतेर प्रश्न गर्न भएन उठ्नु पर्यो ब्रो म बिमारी छु ए तपाई बिमारी हुनुहुन्छ ल हस् ओके मलाई कोरोनाले 12 बजाएर बल्ल यसो बोल्न सक्ने भएको छु म है क्षमा गर्नु होला हस् हस् म महाराजलाई अलि राम्रो देखिएन भनेर हो मैले त तपाई बिरामी भएर थाहा भयो ल हस् सुन्नु भयो महाराजलाई सम्झाइदिनु बिमारी छ भनेर सम्झाइदिनु होला हुन्छ अनि त्यसो भने जनताले सोध्छन् मलाई तपाईले भगवान कृष्णलाई डाइरेक्ट पूजा गर्दा भगवान खुसी हुनुहुन्छ भने जनताको आवाज है जनताले मलाई सोधेको हुनाले मैले उहाँहरूलाई केही त जवाब दिएँ फेरि महाराजलाई मैले सोध्दै छु अनि गोपीहरूले चाहिँ किन कात्यायनीको पूजा गरेर भगवान कृष्णसँग डाइरेक्ट नगरिकन कात्यायनीको पूजाबाट किन यसरी गए भन्ने कुरा जनताले पुच्छ्छ हामीलाई के उत्तर दिने त्यस्तोमा ओके सो महाराज होमनाथ प्रभु he is actually sick that's why he is lying down I actually requested maybe he should stand up but he has actually got corona तपाईलाई कोरोना लाग्यो हो प्रभु तपाईलाई कोरोना लागेछ कोरोना लागेर अहिले कोरोनाले सञ्चो भएर म हिँड्न बस्न सक्दिन
So that's why he's affected with corona and he's sick. That's why he's lying down. And his question that he's asking is based on what other people have asked him, because he's also helping preach there. So they ask the second question is, okay, we should not worship the demigods. Then why did the gopis also worship like Katyani to get Krishna? Yeah, gopis worship Katyayani to get Krishna as a husband. That's right. So you can worship the demigods to get for the pleasure of Krishna. र भगवान प्राप्ति गर्नको लागि यदि कसैले देवताको पूजा गर्छ भने त्यो गरे चाहिँ हुन्छ भन्नुहुन्छ. Just like Prahlad Maharaj also would make offerings to demigods, but he understood the demigods are part of Krishna. र भरत महाराजले पनि कहिले कहिले देवताहरूको पूजा गर्नुहुन्थ्यो, तर उहाँलाई थाहा थियो कि देवताहरू चाहिँ भगवानको अंश हुनुहुन्छ, भगवानसँग भगवानको सेवक हुनुहुन्छ भनेर. So the gopis, they worship Katyayani. They want Krishna for a husband. Because this is for Krishna's pleasure. Krishna wants the gopis for a husband, for their wife, for his wives. र भगवान गोपीहरूले पनि कात्यानीको पूजा किन गर्नुभएको त भन्दाखेरि भगवानलाई आफ्नो श्रीमानको रूपमा प्राप्त गर्नको लागि, भगवानको खुसीको लागि. त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ. So you want to get Krishna for a husband, you can also worship Katyayani. र यदि तपाईहरुलाई पनि कृष्णलाई आफ्नो स्वामीको रूपमा चाहनुहुन्छ, त्यसको लागि देवदेवताको पूजा गर्नुहुन्छ भने ठीक छ भन्नुहुन्छ. धन्यवाद धन्यवाद प्रभुजी, राम्ररी सम्झाउनु. Maharaj, from what I read, it's also Prabhupada did not want to encourage the demigod worship because it's very easy to lose the philosophy and just focus on the demigod worship, right? That's why he. Yeah, we become Mayavadi. We become Mayavadi. We think they're all one. प्रभुजी प्रभुपादले किन त्यसो गर्नु भएको त भन्दाखेरि मैले पनि पढेको थिएँ, महाराजले पनि भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि किनभने देवताहरूको पूजा गर्दै गएपछि बिस्तारै उनीहरूले भगवानलाई अनि छोड्दै जान्छन्. प्राय जसो राम्रोसँग बुझेका हुँदैनन् अनि त्यस देवदेवताहरूको पूजामै उनीहरू त्यसमै लाग्छन् अनि भगवानलाई पूजा गर्न त्यो सिद्धान्तबाट बिस्तारै जाने हुँदाखेरि त्यही भएर प्रभुपादले चाहिँ देवदेवताको पूजा नगर्नु भन्नुभएको हुनुहुन्छ. हरे कृष्ण प्रभुजी. हजुर. तर कृष्ण बुकमा 34वां त्यो अध्याय हुन्छ नि 34 मा यहाँनिर प्रभुपादजीले लेखिदिनु भएको छ कि शिवजीलाई ब्रह्माजीलाई पूजा गर्न सकिन्छ यदि त्यो पूजा गरेर कृष्णको भक्ति प्राप्त हुन्छ भनेर. तर अनि त्यहाँबाट वृन्दावनका ग्वालबालहरूले शिवरात्रि मनाएको आउँछ कि त्यहाँनिर. शिवरात्रि शिवरात्रि उनीहरूले मनाएका हुन्छन्. शिवरात्रि भगवान स्वयं त्यहाँ प्रकट हुनुहुन्छ र उनीहरूले शिवरात्रि पनि मनाउँछन्. त्यही भन्नुभयो त महाराजले. देवदेवताको पूजा गरेर यदि हामीलाई भगवान पाउन छ भन्यो भने त्यसमा चाहिँ ठिकै छ भन्नुभयो. सो महाराज भीम प्रभु के अरे तपाईँको नाम फेरि Brihad Bhanu Prabhu. त्यहाँ भीम दुलाल मात्रै लेखेको छ. So Brihad Bhanu Prabhu is saying in the 34th chapter of Krishna book, there we can also see the Gopas, they are also worshipping Lord Brahma and Lord Shiva, but they worship them to get to Krishna or get Lord Krishna's mercy, and they also celebrate Sivaratri. So I think it's also, if we see that in accordance with Lord Vishnu or Lord Krishna as the supreme, then it's okay, right? Shivratri can be observed sometimes. It's not compulsory, but it can be observed. Just like in Mayapur, we observe Shivratri. We have a program at the Jagannath Mandir for Shivratri. जस्तै महाराजले भन्नुहुन्छ शिवरात्रि हामीले कहिले कहिले मनाउन सकिन्छ. जस्तै मायापुरमा पनि जगन्नाथ मन्दिरको छेउमा शिवजीको विग्रह जस्तो छ के अरे, त्यहाँ चाहिँ भक्तहरूले शिवरात्रि मनाउँछ. ती वृन्दावनका ग्वालबालहरूले पनि पुरा दिन व्रत लिएर बेलुका पानीले उनीहरूले व्रत तोडेर त्यसरी उनीहरूले शिवरात्रिको व्रत राखेका थिए. Okay. So Prabhu is saying that the Vrindavan Gopas also they celebrated Sivaratri like that. Yeah, like I say, sometimes they may do it. It's not compulsory. They're not obliged to do it. Sometimes they may do it. र गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ महाराज. गर्नै पर्छ भन्ने होइन, तर कसैलाई गर्न मन छ भने गर्न सकिन्छ.
Nanda Maharaj did it one time, it's described, yeah. नन्द महाराजले पनि एकचोटि गर्नुभयो भन्ने हामी सुन्न सकिन्छ। कृष्ण Okay, Yes, Maharaj.